안녕하십니까. 인도네시아 스페셜리스트. 오늘은 정부 관련 공사에 왔습니다. 전에 제가 자카르타 인터내셔널 스타디움 할 때 작프로라고 자카르타 자산개발공사가 있다고 말씀드린 적이 있습니다. 작프로 밑에 여러 개의 자회사가 있는데 그 중에 하나 플로마스라는 동부 자카르타를 장악하고 책임지고 있는 기관입니다. 플로마스에는 옛날 2000년도 초에 우리 대한민국 업체가 와서 경마장을 코리아타운으로 개발하기 위해서 한참 있었는데 사업이란 게 다 때가 있지 않습니까? 그때는 이 자카르타 동부가 아주 열악했고 톨도 마무리되지가 않았었고, 그리고 가끔 3, 4년마다 한 번씩 홍수가 나서 전부 다 이렇게 물이 넘치는 그런 열악한 지역이었습니다. 하지만 2024년이 들어서 우리 현대 자동차가 있는 찌까랑, LG 배터리가 있는 찌까랑 쪽하고 톨이 다이렉트로 연결이 되고 주변의 공단들하고 다 톨이 연결되고 바로 위쪽에는 국제무역항 딴중뿌리옥하고 연결이 되고 있습니다. 이제 동부 자카르타가 이 잠에서 막 깨어나면서 작프로 자카르타 자산개발공사에서 강력하게 투자 유치를 위해서 플로마스 센터 한 22헥타 되는 곳을 개발하기 위해서 총력전을 기울이고 있고, 이다바고스 기획에도 코리아의 비즈니스 합류를 요청했습니다. 그래서 오늘 휴일입니다. 차가 하나도 없죠. 휴일에 또 이 사무실을 열고 저를 기다린다고 하니 오늘 현장도 보고 현장이 얼마큼 넓은지, 어떤 가능성이 있는지, 그 도로 위치에 어디에 위치해 있는 그런 땅인지 한번 살펴보겠습니다. 자, 들어가시죠. 동부 자카르타의 아이콘, 우리가 많이 아는 클라파 가딩 주변에 있는 플로마스 경마 승마장입니다. 인도네시아 아시안게임 2018년도 주최했을 때 여기서 승마 대회가 열렸었죠. 그리고 신임 대통령 프라보는 이 경마, 말을 아주 사랑해서 여기 사업을 최우선적으로 개발한다고 합니다. 그래서 신임 대통령의 전폭적인 지원 하에 이미 경마장, 승마장 투자자는 확정이 되었고 업무 진행 계약까지 체결이 되었다고 합니다. 다만 그 주변에 지금 플로마스 LRT 전철역이 보이고 지금 빌딩들이 보이는 주변 시설에 대한 투자를 기다리고 있습니다. 청기화가 보이네요. 청기화는 은행과 식당 그리고 스타벅스가 되고 있습니다. 그리고 지금 짓고 있는 건물들이 병원 및 아파트, 이런 식으로 부동산 사업도 참여를 기다리고 있고, 요 가운데는 일단 경마장으로 활성화시키기로 했습니다. 좀 전에 말씀드린 대로 2000년대 초반에 우리 한국 기업이 이 일대를 코리아타운으로 멋지게 개발할 계획의 하에 열심히 움직이고 있었는데, 이 클라파 가딩이 지금이야 어마어마한 인구들이 살고 있고 교통의 요지, 전략적 요충지가 되었지만 그때는 툭하면 홍수나고 차 막히고, 차는 요즘도 막힙니다. 하지만 이렇게까지 발전할 줄은 몰랐죠. 하지만 지금은 때가 무르익어서 상당히 발전된 상태입니다. 그래서 지금 작프로 자카르타 자산개발공사에서 이 지역은 빼떼 플로마스 자야에게 전격적으로 위임했습니다. 그래서 이 지역을 개발할 마지막 기회는 빼떼 자야 플로마스가 추진 중에 있습니다. 정말 대단합니다. 굉장히 번잡한 동네에 이렇게 아무것도 없이 텅텅 비어있는 공원이 있다니, 자카르타 계백과 공원이 시내 한가운데 있는 것처럼 마지막 남은 녹지가 아닌가 합니다. 야심차게 개발 중인 플로마스 경마 승마장 프로젝트입니다. 대한민국이 지금 인도네시아의 위상이 아주 좋습니다. 그래서 대한민국이 우선적으로 사업 참여를 다시 요청하고 있는 그런 상황입니다. 이 경마장 주변에는 자카르타 순환톨이 바로 근접해 있고 LRT 전철역이 이렇게 바로 개통되었습니다. 그리고 주변에 많은 아파트가 생겼고, 이 동부 그리고 자카르타에서도 빅3에 들어갈 수 있는 몰 오브 인도네시아 몰이 바로 근처에 위치해 있죠. 전략적으로 아주 훌륭한 위치에 있습니다. 그리고 경마장 주변 인프라에 이미 기존 건물들이 많이 들어와 있습니다. 스타벅스를 비롯해서 저 청기화 보이죠? 식당, 그리고 2층 멋진 카페, 과일 가게, 여러 가지 주변 인프라 시설들이 새로운 협력 파트너들을 기다리고 있습니다.
Sore Pak Faisal. Selamat sore, Mr. Tim. Ini Jakarta punya. Jakarta punya. Oh, Jakarta Jakpro. PT Pulau Mas Jaya. Oh, tak ada di Jakpro, di bawah ada beberapa mitra perusahaan, salah satunya Anak usaha, betul. Oh. PT Pulau Mas Jaya. namanya PT Pulau Mas Jaya. Pulau Mas Jaya. Jadi ini semua punya milik Pulau Mas Jaya. Betul, Pulau Mas Sama Jaya. termasuk yang kuda itu juga. Pacuan kuda. Betul Oh, sekali. pacu kuda juga. Jadi di sini ada rencana ada apa, Pak? Ini namanya Waduk Riario. Waduk Kuryaryo. Ya, kami ingin mengembangkan sebagai mixed use. Jadi ada beberapa area yang digunakan untuk restoran, Oh, restoran. F&B, kemudian area sport yang seberang, Yang driving range. driving range, Oh, iya, kemudian area komersial juga. Ah, Mungkin. commercial area semua. Di seberang sebelah sana yang komersial, betul. Di sini sangat strategi. Udah ada tol, udah sambung tol, Sudah tol. sama penduduk sekitar berapa banyak di sini? Banyak sekali kan? Untuk perumahan kita yang middle up, yang ke atas, ekonomi middle up ke atas, banyak sekali di sini sekitar 2.000, sekitar 3.000. 2000-an. Oh. Betul. Untuk traffic kita langsung dari tol bisa langsung turun ke sini, Pak. Kalau kerjasama untuk perusahaan daerah Jakarta, Pulau Jaya Mas, ada unggulan ada apa, Pak? Unggulan Misalnya gampang izin atau supporting bisa ada apa, Pak? bisa. Kita nanti akan support untuk izin-izinnya. Izin semua izin. Iya, betul. Kita Biasanya kalau tanahnya sewa atau bagaimana? kerjasama pasti. Ah, kerjasama. Kerjasama. Jadi berapa puluh tahun kontrak Bisa, dulu bisa berkembang. bisa Nanti berkembang. untungnya bagi? Bagi, betul. Ah, untuk sekitar berapa persen? Misalnya saya mau bangun driving range, Oke. ada pendapat 100 miliar per bulan, sama bagi sekitar berapa? Nanti kami sesuaikan dengan investasi Investasi dari, biaya. betul, Oh, betul. begitu. Ya. Jadi di sini sekitar 22 hektar. 22 hektar. Yang kuda itu berapa hektar? Yang pacuan kuda sekitar 35 hektar lebih. 35 hektar, 22. Sekitar 50 hektar lebih. 50 hektar lebih. Wah, ini Jakarta Timur, Pak ya? Jakarta Timur. Wah, ada kesempatan sangat baik untuk investasi untuk Korea. Betul, betul sekali. Tolong Jadi, mendukung yang penuh, Pak ya? betul, betul. Kami Oke. sangat welcome dengan investor dari Korea semua, Pak. Sekarang udah ada taman-taman ini, boleh berkembang taman ini juga. Boleh? Taman ini dikhususkan untuk masyarakat yang untuk zona hijau. Nanti boleh disesuaikan dengan konsep dari investor. Ah, juga sesuaikan bisa. dengan Betul. konsep. Oke, terima kasih. Saya Siap. langsung ke untuk kuda, tempat Oke. daerah kuda. 좀 전에 경마장은 약 35헥타 정도의 크기이지만 이 플로마스 호수는 약 22헥타 정도 넓입니다. 여기 있는 보이는 건물들 그리고 축구 연습장 전부 플로마스 자야 소유입니다. 여기도 이미 오래돼서 재개발이 가능하다고 합니다. 그리고 호수는 이미 작게 공원으로 만들었으나 이 톨이 보이죠? 이 톨이 자카르타 순환 톨입니다. 자카르타 한 바퀴 삥 도는 거죠. 바로 여기 있는 숲속이 커머셜 에리어, 식당 및 각종 레저 단지를 현재 계획하고 있습니다. 호수 깊이도 어느 정도 깊이가 있는 운치가 있어 보입니다. 우리나라 석천 호수가 생각나네요. 마스터 플랜이 보입니다. 22헥타의 톨 바로 옆에 그리고 인도네시아 최대의 몰 중에 하나인 몰 오브 인도네시아 근처에 전략적으로 중요한 위치 그리고 현대 자동차와 LG 배터리 공장과 톨이 곧장 연결되어 있는 바로 이곳을 본격적으로 자카르타 주정부가 개발하고자 합니다. 특히 코로나를 지나면서 갇혀있던 사람들이 골프를 엄청나게 많이 배우기 시작했습니다. 그래서 자카르타 및 인도네시아 대도시에는 골프 연습장이 많이 생기고 있습니다. 예약을 하지 않으면 들어가지 못할 정도로 많이 생기고 있기 때문에 여기에 드라이빙 레인지, 골프 연습장 계획도 있습니다. 인도네시아는 한국의 골프 연습장 기술을 최고로 쳐주고 있습니다. 2000년대 초반에 우리 한국에서 미처 마무리하지 못했던 자카르타 동부 경마장 프로젝트 코리아 타운하우스가 어떤 식으로 이어질지 많은 기대를 해봅니다. 이번에는 반드시 사업이라는 게 때가 잘 맞았기 때문에 멋지게 이루어지기를 한번 기원해 봅니다. 여기 많은 아파트 주민들 및 여기에 사신 분들에게 새로운 휴식처 및 멋진 레저 공간이 준비되고 있겠네요. 클라파가딩에 사는 분들에게는 또 하나의 좋은 소식이 기다리고 있습니다. 자, 그리고 바로 위쪽에 딴종부력 인터내셔널 항구가 있으니까 사업적으로도 아주 유리한 장소 되겠습니다. 저 토를 타고 그대로 가면 보고로, 왼쪽으로 가면은 직가랑 현대자동차입니다. 인프라를 가지고 있기 때문입니다.
자, 인도네시아 스페셜리스트. 오늘은 조금 재미없고 딱딱한 얘기지만 자카르타에 이런 비즈니스 기회가 있다는 것. 저희 채널 중에서는 비즈니스 및 사업 부분도 중요하게 언급을 하고 있기 때문에 오늘 영상을 한번 만들어 봤습니다. 동부 자카르타. 자카르타의 아이콘으로 변해가고 있는 동부 자카르타의 발전을 기원해 보면서 인도네시아 스페셜리스트 이더바구스 김 구독과 좋아요를 잊으시면 안 됩니다. 감사합니다.